फर्टिलाइज़र किन्ने तरह की होंगी, कोई है आइडिया? कोई कुदरती हो गई एक, तो कुदरती खाद, इस तो इलावा कीमियाई खाद। कुदरती खाद तो कीमियाई खाद दे विच फर्क ये आ, कुदरती खाद जिहड़ी आ पत्तियां नाल बनी हुई या जिहड़ी साडी एनीमल वेस्ट जिहड़ा हुंदा, और इस तो इलावा नारियल दा बरादा, जिहड़े भी कुदरत दे नाल जिहड़ियां चीज़ां हासिल कीतियां जांदियां पत्तियां तो गोबर तो मुख्तलिफ, उन्होंने कुदरती खाद कहते हैं। और ये पौधों वास्ते बड़ी जरूरी होंगी खाद, क्योंकि जेड़े पौधा जो पौधा अपना जमीन चो बनता या जेड़े सब्ज़ चारा एनीमल खाते हैं, बेसिकली उन्होंने ही वो वेस्ट करके बाहर कर देंगे ने। और पत्ते भी जेड़े बने होंगे आ, तने जेड़े बने होंगे कितों आया, जमीन चो उन्हें अपनी खाद लाई और उन्हें पत्तियां विच पाती, यानी कि उस पत्तियां च वो न्यूट्रिशन पहुँच गई जिहड़ी उन्होंने जरूरत सी। अगर दोबारा तुसीं जमीन नूं उही खाद दे दिओ तो क्या उहदी तुसीं जरूरत पूरी कर दी ना? उहदे मिसाल के तौर पर मैं तुहानूं इदां समझाना कि आ एक कमरा वा, इहदे विच आ 2-3 जवान ताड़ दिओ, इहदे च मूलियां, शलजम, गाजरां, हलवे, पूड़ियां ते बहुत कुछ सारा कुछ रख के इहनूं बंद कर दिओगे, तुसीं इहदे विच ही रहना। पौधे नूं सही करदे ना, एक गमले के अंदर असीं उहनूं खुराक दे के ना उहनूं कहंदे लो जी हुण तूं जाण ते तेरा काम जाणे। हुण ये की करनगे, सब तो पहले जिहड़ी इहनूं चंगी चंगी शै लगदी खानी शुरू करनगे, जो इनको अच्छी लगी इन्होंने खाद शुरू कर ली, खा ली इन्होंने। फिर जो नहीं अच्छी लगेगी आहिस्ता आहिस्ता जब भूख लगेगी, जब कुछ नहीं मिलेगा मरदे वो भी खा लेंगे। फिर जो कुछ नहीं रहेगा तो की होएगा, ये कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा हुण इन्हां दी बॉडी जिहड़ी वो की चीज़ है, जो इन्होंने खाते रहे इन्हां दी बॉडी जिहड़ी सी वही बन गई। सेम लाइक पौधे भी इदां ही आ कि जो तुसीं उन्हें एक जगह पर खड़ा करते हैं, एक जगह पर हुंदा, वो जिथे जिथे अपनी मतलब दी चीज़ां खांदा रहिंदा, और वो जी जिहड़ी पत्ते पौधे तने जो कुछ भी हुंदा उस खुराक दे बेस्ड हुंदा जो खांदा, उहदे अंदर वो कुछ ही हुंदा जो उन्हें खादा हुंदा। अगर वही चीज़ जिद्दां हुण असीं गोभी दा फुल, गोभी लगाई खेत विच, असीं की करदे गोभी दा फुल खा लिया ते पत्ते ढेरां ते सुੱਟ दित्ते ते जमीन नूं असीं की कर दित्ता, कंगाल कर दित्ता। वो चो अपने मतलब की शै भी कढ लई ते जिहड़ी उन्हें खुराक खाधी वो भी कढ के असीं बाहर सुੱਟ दित्ती। क्या अच्छा हुंदा कि असीं वो अपने मतलब की शै आप खा लेंदे, दूसरी दोबारा फिर वो डिकम्पोज कर देंगे। क्या मट्टी नूं दोबारा खाद की लोड़ पै सकदी? नहीं पै सकदी, क्योंकि तुसीं उहदे च जिन्ना हिस्सा लिया वा बाकी हिस्सा तो उन्होंने वापस कर दिता, तो उन्होंने खाद की लोड़ ही नहीं पैगी। किवें असीं ये करते हैं, ਜਾਂ साडा ये अमल आ कि असीं जदों मकई आंदे आ तो छली भी लै जाने आ, तो टांडे भी लै जाने आ, तो हर चीज़ उहदे चों कढ लैंदे आ। तो फिर इस तरह जो जमीन चो असी सब्जियां फ्रूट फसलां लाते रहते चीज़ों चो निकलती रहती, न्यूट्रिशन निकलती रहती, खाद निकलती रहती, वो अंदर तो कुछ भी नहीं रहता। फिर सानू थल्ले खादां की लोड़ पैंदी है इन्हां दी। अगर असी उपर वाला काम आप कर लीए, जमीन दे विचों जिहड़ी फर्टिलाइज़र असी कड्ढी आ वापस उन्होंने दिंदे रहिए, बिलीव मी कि जमीन उन्होंने किसी भी बाहरों किसी खाद की कोई लोड़ नहीं है। ये जी कुदरती काश्तकारी सीगी, साढ़े फोर फादर जिहड़ा करदे सी, वो सब तो बड़ा काम ही ये करते सी कि एक 6 महीने तो पहले तो गल आ कि जमीन वैसे फारग रहिंदी सी, 6 मंथ वो अपनी फसल लगाते सी, और जिन्नी फसल उन्होंने चाहिए सी बाकी वो अंदर ढेर पाते रहते सी फर्टिलाइज़र। जो उन्होंने जिथे जिथे भी फर्ज करो उन्होंने पट्ठे पाए मज्झां नूं, ते मज्झां दा गोबर फिर लिया के विच पा दिता, जो आप खादा अपना भी उत्थे जाके सब कुछ करते सी। असीं साडे तरह नहीं करते सी, मतलब जिस तरीके नाल भी जमीन की फर्टिलाइज़र कढ़ते सीगे उस तरीके नाल उन्होंने वापस कर देंदे सी। सो जिहड़ी कुदरती निज़ामे काश्तकारी आ, जिहड़ी नैचुरल आ जां जिहड़ी ऑर्गैनिक काश्तकारी आ, उहदे विच किसी भी कैमिकल की लोड़ नहीं पैंदी। उहदे विच कुदरती खाद जिहड़ी आ ऐटोमैटिकली जमीन के अंदर मौजूद हुंदी आ, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर उहदे अंदर मौजूद रखी है। सिर्फ इंसान अपने लालच लई अपनी चीज़ों लई कढ़दा रहिंदा, और कड्ढी जो रिटर्न ना करो तो इदां तो दुनिया की कोई सिस्टम नहीं चल सकता, दुनिया का कोई सिस्टम नहीं चल सकता। इस वास्ते कुदरती खाद के उत्ते काश्तकारी करना एक अलग काम आ, और उहदी कीमियाई खाद की जरूरत क्यों पैंदी वो भी मैं तुहानूं दसदा कि कीमियाई खाद की लोड़ कदों पैंदी है। समझ आ गई ना सारियां? हुण कुदरती खाद जिहड़ी आ जदों असीं कोई भी नर्सरी ग्रो करते हैं, ये तो गल सी सब्जियां की फसलों की या जिहड़ी असीं फसलां खाने उन्हां दी, लेकिन नर्सरी के अंदर भी पौधे नूं सिर्फ अगर असीं कुदरती खाद ते रखांगे तो जमीन नूं सख्त कर देंदी है, क्योंकि ये नैचुरल तरीका नहीं हैगा, सिंथैटिक तरीका वा, मसनूई तरीका वा। इस वास्ते इस तरीके दे विच जमीन जिहड़ी है सख्त हो जाती है,
ਸਖਤ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਮੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਖਾਦ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੱਟੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਰੱਖਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੜ ਨਰਮ ਰਵੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ कह लो पागल कर देती है कि नहीं मैं तेन खाद दे रही हाँ तो तू अपने बड़ा होना, चूँकि नर्सरी में हमने पौधों को जल्दी जल्दी बड़ा करना होता है। ठीक हो गया ना। तो दोनों खादों की सानू जरूरत पेश आएगी। कुदरती खाद जी होंगी है वो तुहानूं मैं दसदा फार्म यार्ड मनोर आ, एनीमल का फुजला सारा, इंसानों का फुजला, फिर बची कुची जी सब्जियां की जी वेस्ट वा, और उस तो बाद फलों की वेस्ट वा, या फिर जरा ना उस तो बाद आ जाता साडा दरख्तों के पत्ते वगैरह। ये सारे तौर पर अगर असीं डिकम्पोज कर लेने तो इन्हूं असीं कुदरती खाद कहने। कैमिकल खाद जी होंगी आ इहदे विच तीन चीज़ां मेजर होंदियां, नाइट्रोजन, एन फॉर नाइट्रोजन होंदी आ, पी फॉर फास्फोरस होंदी आ, और के फॉर पोटाश होंदी आ। तुसीं कोई भी कैमिकल खाद लेने ना उत्ते तीन चीज़ां लिखियां होंदियां वा, एन पी के। कोई नाइट्रोजन नहीं लिखी होंगी, कोई फास्फोरस नहीं लिखी, कोई पोटाश नहीं लिखी होंगी। की लिखा होंदा एन पी के। तो तुसीं समझना वा कि खाद जी है ना ये किहड़ी खाद आ ते कितनी खाद आ। एन पी के ये मेजर एलीमेंट ने जिहड़े एज ए खाद किसी भी फसल नूं, फलां नूं, सब्जियां नूं चाहीदे हुंदे आ। किहड़े किहड़े तीन मेजर एलीमेंट ने? एन पी के, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। फर्ज करो एक खाद वा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ? 15% ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆ, 20% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਆ, 15% ਹੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਆ। ਅਗਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 13-13-30 ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ? 13 नाइट्रोजन है, 13 फास्फोरस है और 30 पोटाश। सादा जी गल आ, ਇਹ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 1 ਸਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ? 1 ਸਾਲ ਪੜਾਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਪੋਟਾਸ਼ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ कि सानू किहड़े मरहले विच किहड़ी खाद पाउणी चाहीदी आ। किदों नाइट्रोजन की लोड़ हुंदी, किदों फास्फोरस की लोड़ हुंदी, किदों पोटाश की लोड़ हुंदी। नाइट्रोजन की करदी आ किसी भी पौधे दे पत्ते ते तने वधाउण वास्ते इहदे तो वड्डी खाद कोई नहीं हुंदी। इहदा काम ही ये आ, यानी कि जिहड़ा उहदी वैजीटेटिव ग्रोथ वा, जिहनूं असीं कह लिया उहदा जो फिजिकल नज़र आ रहा पौधा, इहनूं कहंदे वैजीटेटिव ग्रोथ। यानी कि उहदा पत्ते आ, तने आ, शाखां वा, जो भी चीज़ां वा, ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਸਲਨ ਆ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਪੌਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸਰਸਬਜ਼ ਔਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। फास्फोरस की करती है जी? फास्फोरस जड़ की बढ़ोतरी वास्ते काम करती है। अगर पौधे को फास्फोरस नहीं हैगी तो पौधे की खुराक जी है ना, जड़ जी है ना छोटी रह जाती है, और छोटी रह जाए तो खुराक नहीं बना पाती, लै नहीं पाती जमीन चो। अगर जमीन चो खुराक नहीं लएगी तो वो की हाल होएगा। इस वास्ते किसी भी पौधे की बुनियादी जरूरत वा, जिदा तुहाडा मेदा ना, अगर मेदा ठीक नहीं हैगा तो तुसीं सोने रंगी शै भी खाई जाओ तो सेहत नहीं बन सकती। इस तरह पौधे की जड़ का सिस्टम नहीं ना ठीक है, या जड़ मजबूत नहीं हैगी, लंबी नहीं हैगी, दूर दूर तक पहुँची नहीं, वड्डी नहीं हुई, मोटी नहीं हुई, तुरी नहीं जड़, तो पौधा भी नहीं तुरता, पौधा भी कह लो कामयाब नहीं होता, पौधा भी खुश नहीं होता। किसी भी नर्सरी मैन नूं पता होना चाहिए कि मैं पौधे नूं लश ग्रीन किद्दां करना। तुसीं बहुत सारे लोगों के ज़हन च ख्याल आंदा कि यार नर्सरी जाने बूटा एडा सोहना होंदा, घर लिआने तो बूटा बिल्कुल ही जिहड़ा ना ठुस हो जाता। उहदे पिछे सोच ये आ कि नर्सरी वालों नूं पता वा कि ਇਹਦੀ मैं जड़ किद्दां ਵਧਾਣੀ, ਇਹਦਾ तना किद्दां ਵਧਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ फुੱਲ किद्दां ਲਿਆਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਅੱਛਾ ਪੌਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪੌਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ? ਜੜ ਦੀ बढ़ोतरी, ਜੜ ਦੀ बढ़ोतरी। पोटाश ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਜੀ? ਫੁੱਲ ਔਰ ਫਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਹਾਈ पोटाश ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ज़्यादा फुल, ज़्यादा फल, मोटा फल, अच्छा फल,
ਉਹਦਾ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੂਟ ਪਲਾਂਟ ਆ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਫਰੂਟ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਦੀ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਪਾਓਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ? ਪੋਟਾਸ਼ 13-13-30 ਪਾ ਲਓਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਪੋਟਾਸ਼ ਪੌਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਓਗੇ ਤੇ ਬੁਰਕੀ ਅੜ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਟੁਟਨੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਫਲ ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 20-20-20 ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ? ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪੋਟਾਸ਼, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਪਾਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸਿਵ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਸੈਸਿਵ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਘੇ ਦੇਸੀ ਇੰਨਾ ਖਾ ਲਓ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇਤੀ, ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ 13%, ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ? 20%। ਜੜ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਆ, ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਆ ਜੜ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ 12% ਜਾਂ 13%, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 20% ਹੀ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਖਾਦ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਸੀ 20% ਜਾਂ 20% ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਦੇਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਜੋ ਲੋੜ ਵਾ ਜਿਸ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਪਟੋਨੀਆ ਦਾ ਪੌਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਟੋਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਟੋਨੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ बढ़ाਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਜੜ ਵਧੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਪੋਟਾਸ਼, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਕਦਾਰ 'ਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇਣੀ, ਹਾਈ ਮਕਦਾਰ 'ਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਪੌਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? 1 ਇੰਚ ਦਾ ਪੌਦਾ 4 ਇੰਚ ਦੀ ਜੜ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। 1 ਇੰਚ ਦਾ ਪੌਦਾ 4 ਇੰਚ ਦੀ ਜੜ ਬਣਾ ਲੇਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੋਗੇ, ਜੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਪੌਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੌਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਆਣੀ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸਲਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੜ ਤੇ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅਕਲਮੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਗਾਰਡਨਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਐਜ਼ ਪਰ ਨੀਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੜ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਜੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਹਾਈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 'ਚ ਪੌਦਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ 2 ਲੱਗਦੇ 5 ਲੱਗਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ? ਉਹ ਬਈ ਉਹਨੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪੌਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਟਮਾਟਰ ਆ, ਉਹਨੇ 90 ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, 90 ਦਿਨ 'ਚ ਟਮਾਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੌਸਮੀ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਲਦਪੈਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਪਟੋਨੀਆ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪਲਾਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਫੁੱਲ। ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨਲ ਫੁੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ 15-20 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਜੜ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ 20 ਦਿਨ 25 ਦਿਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਟਲ 90 ਡੇਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾ। ਪਹਿਲਾ 15-20 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਜੜ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਵਾ? ਫੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਬ ਦਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਾਸਫੋਰਸ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈ ਪੋਟਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੋਟਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋੜ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਹਾਲੇ ਉਹਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਔਰ ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਲੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨਲ ਫੁੱਲ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨ ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਟਾਸ਼ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਔਰ ਅਗਲਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਫੇਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਫੁੱਲ ਦੇ ਔਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਪੌਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਪੌਦਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਲਾ ਦਾ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। मुझे व्हाइट रंग की आती है सरसब्ज वालों की, इसमें क्या क्या होता है? ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਯੂਰੀਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਿੰਨੇ %, ਬਸ ਇਹ 'ਚ ਕੱਲੀ ਯੂਰੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਆ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 'ਚ ਕੱਲੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ, ਯੂਰੀਆ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁੰਨ ਕੇ, ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੌਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪੌਦਾ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ, DAP ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੌਦਾ ਉੱਗੇਗਾ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਦ, ਫਿਰ ਬੀਜ ਬੋ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਉੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਉਹ ਖਾਦ ਲੱਭਦੀ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੂਟ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ। SOP ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ MOP, ਦੋ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, SOP ਤੇ MOP, ਇਹ ਦੋ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਅਲੱਗ, ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਪੋਟਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਇਕੱਲੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਖਾਦ ਆ, ਦੂਏ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਖਾਦ ਆ ਜਾਂ ਤੀਏ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਖਾਦ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰੂਟ ਮੈਚੁਰ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਜਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਪੜ੍ਹਾਏ ਹਾਲੇ ਮੈਂ, ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਰਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਬੋਰਾਨ, ਸਲਫਰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ। ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੂ ਲੱਗਾ ਲੇਕਿਨ ਚਿੱਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਚਿੱਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 1% ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਆ ਮੇਜਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਮਾਈਨਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਸ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਪਾਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ 1% ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਲਿਖ ਲਓ, ਸਲਫਰ, ਬੋਰਾਨ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਆ ਸਾਰੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਚ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਗੂਗਲ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਡਏ ਨਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੇਜਰ ਐਲੀਮੈਂਟ 3 ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਈਕਰੋ ਤੇ ਮੈਕਰੋ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ, ਅਜਜ਼ਾਏ ਸਗੀਰਾ, ਅਜਜ਼ਾਏ ਕਬੀਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੀਰਾ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਸਗੀਰਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਆ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਸਗੀਰਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੀਰਾ ਵੱਡੇ। ਅਜਜ਼ਾਏ ਕਬੀਰਾ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਸਗੀਰਾ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਛੋਟੇ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਬੋਰਾਨ, ਸਲਫਰ, ਆਇਰਨ, ਆ 5 6 7 ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ 1% ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਪੌਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇਣੀ, ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਆ, 1% ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਸੋਹਣੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਲਾਲ ਸੁਰਖ, ਐਨ ਵਾਲ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਮਿਹਦਾ ਵੀ ਖਰਾਬ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ। ਮਿਸਲ ਲਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਛੋਟੀ ਮਾਈਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਤੋ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟੇੜਾਪਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਿ ਇਹ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟੇੜੇ ਮੇੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਡਾਟ ਆ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਜਜ਼ਾਏ ਸਗੀਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਦਾ ਫਰੂਟ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਦਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੀਇੰਗ ਨਰਸਰੀ ਮੈਨ, ਬੀਇੰਗ ਬਾਗਬਾਨ, ਬੀਇੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਰਡਨਰਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ 3 ਕਿਹੜੇ ਖਾਦ ਦੇ ਅਜਜ਼ਾ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਕਿਹੜੇ ਅਜਜ਼ਾ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2020 ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਅਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਾਈਕਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਕਸ ਦਾ ਪੌਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਫਲ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਫਰੂਟ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪਾਈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਫਾਸਫੋਰਸ ਥੋੜੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾइट्रोजन ਤੇ फास्फोरस से लगा दो बस। समझ आ गई ना सर? ये पोटाश की आपने दो खादें बताई हैं, एमओपी और एसओपी, ये एक ही चीज़ है या इसमें कुछ? एक ही चीज़ आ बस, एक कोई कंपनी उन्होंने एसओपी बना रही, कोई एमओपी बना रही है।
ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕੱਲੀ ਖਾਦ ਅਗਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ NPK ਲੈਣ ਦੇ ਆ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ जी ठीक है। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ NPK ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ NPK ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ NPK ਆ NPK की ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ रेशो होती है? ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ जी ਆ जी जी, ये अभी आपने जो ਹਾਂ सर इसमें अजजाए सगीरा भी शामिल है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 1% 2% ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। जब 2% पर लिखा तो माइक्रो एलिमेंट्स। ਹਾਂ 1% ਜਾਂ 2% ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਤੋਂ ਐਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਾਈਕਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਹਿਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। माइक्रो एलिमेंट सब इकट्ठे होते हैं। ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਲਹਿਦਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। अच्छा जी। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਕ ਲਹਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੋਟਾਸ਼ ਲਹਿਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਮਿਲ ਜਾਣੇ 1% 2% ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣੇ ਬਸ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਸਾ ਟਮਾਟਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਛਿਲਕਾ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟਮਾਟਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਨਾ ਪਾਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੈਮੀਕਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੂँਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੂਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰੂਟ ਕਿਹਦਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਦੂ ਕਿਹੜਾ ਲੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਜਾਂ ਮਸਨੂਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। कुर्बानी में बकरियां देना चाहिए 2 लाख। ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਟੀਰਾਇਡ, ਕਿ ਉਹ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਫੁੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ये माइक्रो एलिमेंट तकरीबन 7 है। फास्फोरस के ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਨੇ 7-8। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 7-8 ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਦੇਗਾ ਸਰ। प्लांट माइक्रो एलिमेंट्स। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਤੇ ਕੀਮਿਆਈ ਖਾਦ। ਆ ਕੀਮਿਆਈ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਪੋਟਾਸ਼ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਮਾਈਕਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੱਦਾਂ 20-20 ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, 15-20 15 13-13 30 24-24 44 ਮੁਖਤਲਫ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹ 'ਚ ਮਾਈਕਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਓ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੋਟਾਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਕਿਦੋਂ ਪਾਈ ਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। उठ के दसो। उस दिन उस्मान साहब ने ये हमें थोड़ा सा बताया था कि पत्तों के लिए फास्फोरस, जड़ों के लिए और पोटाश जो है फल और फूल के, लेकिन आज आपने जो एक्सप्लेन किया ना वो बहुत खुल गया है। सर वो खिलाते सर। सवाल नहीं है जो आप ही जान से ऐड करना चाहूँगा। अगर ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਵੇਂ ਖਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਦ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਖਾਦ ਆ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੂੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਓ ਨਾ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਟੈਂਟਸ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਦ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ तो फिर वो काम होता जो तुसी लफ्ज़ यूज़ किया जो मैं नहीं करता हूँ। सर ये पत्तों को कैसे ऐसे जैसे आप मैंने उस दिन पहले दिन ही बताया था इसका 3 खड्डे खोद लें आप, एक तीनों को आप भर लें पत्तों से, इसी तरह ऑर्गेनिक कंपोस्ट है। जब वो डिकम्पोज हो जाए एक आपने खड्डा यूज़ करना शुरू कर देना, जब दूसरा यूज़ करना तो पहले में आपने दोबारा फिर पत्ते भर देने हैं, तो फिर जब दूसरा ख़त्म होगा तो तीसरे को शुरू करना, दूसरे में भर देने हैं। जब तीसरा ख़त्म होगा तो पहले वाला रेडी हो जाएगा। तो आपने प्रॉपर खड्डों में अंदर इसको डिकम्पोज करके फिर आपने इसको यूज़ करना। ये ऐसे सर्कल चलता रहेगा। हाँ, पत्ते कोई भी इस्तेमाल हो जाए, पत्ते कोई भी इस्तेमाल हो जाए। सर वहीं खड्डा रखने से ही वो हो जाएंगे या ऊपर मिट्टी डाल दें। देखें आप ये आप उसको पानी लगा दें, हल्का सा ढक दें, उसको शॉपर डाल दें, हल्की मिट्टी की लेयर दे दें। ये मुख्तलिफ तरीके हैं जो वक्त के साथ साथ आपको चेंज भी करने पड़ेंगे और किसी को अडॉप्ट कर लिया, किसी को छोड़ दिया। जिस तरह आप मतलब शुरू हो जाता है
एक नर्सीमैन किसी तरह उसको डिकम्पोज कर रहा, दूसरा किसी और मेथड से कर रहा होता है, लेकिन दोनों ही ठीक होते हैं। किसी को गलत नहीं कहा जा सकता कि वो गलत कर रहा है या वो गलत कर रहा है। खड्डों में भी लोग करते हैं, कोई बाहर ही उसको निकाल के मिक्स करके ऊपर शॉपर डाल के उसको हवा बंद कर देते हैं उसके, उससे भी अब हम कहें जी नहीं जी सानू तो दसिया जी तारों में खड्डा खोदना, ये ऊपर करी जा रहा है। यानी कि इसके लिए कोई हिट एंड ऐसा रूल नहीं है कि यही करना है तो फिर ही होना है। और पत्ते खुश्क होना चाहिए। आपने गीले होंगे तो डिकम्पोज है, खुश्क पत्ता कभी डिकम्पोज नहीं होता। वो खुश्क होगा तो डिकम्पोज नहीं होगा, गीला होगा तो फिर डिकम्पोजिशन शुरू होगी, इसलिए आपको उसको गीला करना पड़ेगा। जो ये गोबर होती है इसको डिकम्पोज कैसे करते हैं? वो भी इसी खड्डे में करते हैं इसी तरह। तो जब भी हमने खरीदारी की थी वो जो गोबर की ना, तो ये बकरियों की जो भेंगनियाँ होती हैं, हाँ वो हमने खरीदी थी अपनी ज़मीन के लिए ना, तो तकरीबन 6-7 बोरियाँ खरीदी थी, तो वो डिकम्पोज नहीं हो रही। देखें ये जो बकरियों की जिस तरह वो प्रॉपर बनी अगर सूखी हुई है और आप उसको गमलों में डाल रहे हैं तो मेरा ख्याल है इससे कोई उसको नुकसान वाली बात नहीं है। वो मट्टी के साथ भी डिकम्पोजिशन का अमल शुरू कर रही होती है ना। मतलब आप कहते हैं आज ही उसका जो है ना फर्टिलाइज़र पौधे को लगनी शुरू हो जाए, जब इस तरह डालेगा आज तो नहीं लगेगी, लेकिन अगले दिन उससे अगले दिन वो डिकम्पोज होकर लगनी शुरू हो जाएगी। वो उसका प्रोसेस अगर नहीं किया तो मट्टी में जाके शुरू हो जाएगा प्रोसेस। अच्छा होता ये है कि लोग इस तरह जैसे यही गोट मनोर डाल दिया, आपने जो फसल लगाई उसको इतना फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन जो अगली फसल लगाई उसको उसने बहुत उठा दिया। इसका मतलब उस वक्त में वो डिकम्पोज नहीं हुई थी, जब अगली फसल आई वो डिकम्पोज हो गई, लगनी शुरू हो गई, तो उसका नुकसान कोई भी नहीं है। जी आप बताएं जी NPK और कीमे खाद, कुदरती खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और जे माइक्रो एलिमेंट्स, मैक्रो, जदाए सगीरा, जदाए कबीरा, ये 5-7 लफज ने। नाइट्रोजन पत्तियां वास्ते, फास्फोरस जड़ वास्ते, ते पोटाश फुੱਲ ते फल वास्ते। ते बस कल मैं तुहानूं पेस्ट परसों पढ़ाना, कल तुहानूं उस्मान साहब पढ़ाएंगे या कल तुसीं प्रैक्टिकल करोगे। मैं जो तुहानूं पेस्ट पढ़ाना ना कि उड़ने वाले पतंगे ते रिंगण वाले पतंगे ते की करने ने ते किद्दां मारने ते बस 2-15 मिनट विच अपनी पेस्ट मैनेजमेंट मुकम्मल। बस फिंगर टिप्स ते चीज़ां तुहाडियां होनी चाहिए कि आ होनी, उड़न वाला होया ते आ करनी, रिंगण वाला होया ते आ करनी, ते ए फंगस होया ते आ करनी। बस गल खत्म, मुक जानी, साडी पेस्ट मैनेजमेंट मुक जानी सारी।